Hi friends, good morning one and all. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is Human Anatomy and Physiology for first year D Pharmacy student. So in this lecture discuss the digestive system. The digestive system containing various parts like that mouth, salivary glands, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. This is the parts of digestive system. So in previous lecture showing that introduction about the digestion or digestive system, what is that alimentary tract is made up of several parts like that mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anal canal, and major glands like that salivary glands, liver and pancreas. All this study in previous lecture. So what is that mastication? Mastication means it's a chewing movement of teeth, tongue, cheeks, lips and lower jaw. Break down the food and mix it saliva and roll it into a moist soft mass called as bolus, and which is suitable for swallowing. That process called as the mastication. देन टीथ. तर टीथमध्ये दोन प्रकारचे टीथ आहे. एक म्हणजे डिसिडियस ऑर फॉलिंग आउट सेट ऑफ टीथ अँड परमनंट सेट ऑफ टीथ. देर आर द फोर types of teeth like that incisors, canine, molar and premolar. Then salivary glands consist about the three pairs of salivary glands are present in the mouth. Firstly parotid glands, second submandibular glands and sublingual glands. Parotid glands are the largest gland and sublingual glands are the smallest gland. Then 1 to 1.5 liter saliva is secreted every day. The saliva contain various organic compounding. Another non-digestive function also having a salivary perform the functions like that cleansing, moistening and lubricating excretions. And the pH between of the saliva is 6.2 to 7.4 and specific gravity of saliva 1.002 to 1.010 and salivary digestion. All these points are discovered in the previous lecture. So I am going to discuss with a new point, that is the esophagus. Esophagus, it is the tube about 25 centimeter long and about 2 centimeter in diameter. जी काय इसोफेगस आहे, इसोफेगस हे फॅरिंग्स पासून जॉईन केलं जातं तर कार्डियाक ऑरिफिस ऑफ द स्टमक पर्यंत जी काय एक ट्यूब आहे, जी एक नळी आहे, हिचं फक्त काम काय आहे तर कंडक्शन ऑफ द फूड from the pharynx to stomach. This esophagus tube, it's about 25 centimeter long and about 2 centimeter in diameter, and this esophagus joins the pharynx to the cardiac orifice of the stomach in the cardiac position of the stomach. Then even the esophagus is lined by stratified squamous epithelium. ही जी काय इसोफेगस आहे, इसोफेगस हे कशापासून तयार झाले तर इसोफेगस इज अ लाइनिंग बाय स्ट्रॅटिस्फाइड स्क्वायमस इपिथेलियम टिश्यू. whereas the lowest segment of esophagus called as abdominal segment and is aligned with gastric mucosa. त्यामध्ये जे काय लोअर सेगमेंट आहेत इसोफेगसचे, लोअर सेगमेंट ऑफ इसोफेगस called as the abdominal segment and is aligned with gastric mucosa and is covered by peritoneum. This is the introductory part of esophagus. Then the primary function of this esophagus is conducting food from pharynx to stomach. ह्या इसोफेगसचं नेमकी फंक्शन काय आहे तर इसोफेगसचं फंक्शन आहे इट्स ओनली कंडक्शन पोर्शन, conducting the food from pharynx to stomach. The esophagus goes through primary and secondary peristaltic movement also. The mucosa of esophagus contain several fine longitudinal folds and submucosa contains mucus gland.
The submucosa is surrounded by muscular tissue containing circular fibers internally and longitudinal fibers externally. हे जे काय इसोफॅगस आहे goes through primary and secondary peristaltic movement are also showing. The mucosa of esophagus contain several fine longitudinal folds and submucosa contain mucus gland also. And this submucosa is surrounded by muscular tissue containing circular fibers internally. सर्क्युलर फायबर जे आहे ते इंटरनली प्रेझेंट आहे कुठे तर इसोफॅगसमध्ये आणि लॉन्जिट्युडनल फायबर्स हे एक्सटर्नली आहेत. देन दिस इज द पार्ट ऑफ एसोफॅगस. देन swallowing it is the complex but fast process. It is the complex process but fast process which is complete within a few seconds, which is completed within a few seconds. The process of swallowing can be divided into 3 stages. यामध्ये 3 स्टेजेस आहे की स्वॉलोविंग करताना 3 स्टेजेसमध्ये जातात. त्यामध्ये पहिली स्टेज आहे बकल स्वॉलोविंग, त्यानंतर आहे फॅरेंजल स्वॉलोविंग आणि थर्ड आहे इसोफॅजियल स्वॉलोविंग. तर वन बाय वन आपण ह्या ज्या काही प्रोसेस आहे स्वॉलोविंगच्या ज्या काही स्टेजेस आहेत ते आपण बघूया. द बकल स्वॉलोविंग इज ओनली अंडर दी व्हॉलंटरी कंट्रोल. ही जी काय बकल स्वॉलोविंग आहे ही काय आहे अंडर दी व्हॉलंटरी कंट्रोल, ऐच्छिकरित्या काम करते बकल स्वॉलोविंग. वन्स द माउथ इज क्लोज द बोलस इज कलेक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग बाय द upward and backward movement of the tongue. The bolus is brought to oropharynx. ज्यावेळेस जी काही टंग आहे त्या टंगची मुवमेंट होईल अपवर्ड अँड बॅकवर्ड, त्यावेळेस जो काय बोलस असेल, जो काय आपला अन्नाचा घास असेल तो कुठे जाईल, ओरोफॅरेंक्सकडे जाईल. ॲट द सेम टाईम द सॉफ्ट पॅलेट रायजेस अँड अप्रोचेस दी पोस्टेरियर फॅरिंजल वॉल which is brought forward to close the nasopharynx. Respiration is therefore reflexly inhibited. त्यावेळेस रिस्पायरेशन जी काय प्रोसेस आहे रिफ्लेक्सली इनहिबिट केली जाते. सिन्स द फॅरिंग्स कम्युनिकेट विथ बोथ इसोफॅगस अँड ट्रॅकिया ऑल्सो. फॅरिंगचं काम काय तर कम्युनिकेट करतो दोन्हीकडे. इसोफॅगससाठी, इसोफॅगस कशासाठी आहे तर आपलं फूड कंडक्शन करण्यासाठी आहे आणि ट्रॅकिया जो आहे तो आपला जे काय ॲटमॉस्फेरिक एअर आहे ते कंडक्टिंग करण्याचं काम ह्या ट्रॅकिया थ्रू होत असतं. तर द मुवमेंट इन नेक्स्ट स्टेज allow the bolus to enter the esophagus avoiding the ear passages. The bolus is forced back upon the epiglottis which close the laryngeal orifice, and these make the food pass to the laryngopharynx and then into the esophagus. अशा प्रकारे इसोफॅगसपर्यंत ते फूड येत असतं. देन द इसोफॅगस ॲट रेस्ट इज रिलॅक्स. ज्यावेळेस इसोफॅगस रेस्ट असतं त्यावेळेस त्याचं रिलॅक्स कंडिशन असते. बट इज क्लोज ॲट टॉप अँड बॉटम बाय स्पिंटर. द अप्पर वन इज द ओरोफॅरिंजल स्पिंटर and the lower esophageal sphincter is weaker than the upper sphincter. जे काय लोअर esophageal sphincter आहेत is weak than the upper sphincter. The motor activity of esophagus is under the control of vagus nerve. जी काय क्रॅनियल नर्व्ज आहे 10 नंबरची व्हॅगस नर्व, तर ह्या इसोफॅगसचं फंक्शन कंट्रोल करण्यासाठी ती काम करतात. त्याची जी काय मोटर ॲक्टिव्हिटी आहे ती अंडर द कंट्रोल बाय द व्हॅगस नर्व. वन्स द फूड इज विदिन द इसोफॅगस थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट द फूड इज ब्राउट इन टू द स्टमक. मग ह्या इसोफॅगसमधलं जे काही फूड आहे ते फूड स्टमककडे पाठवण्यासाठी पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट मार्फत त्या इसोफॅगसमध्ये पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट होते आणि त्या पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट थ्रू ते जे काय इसोफॅगसमधलं फूड आहे ते स्टमककडे पाठवलं जातं. देन द स्टमक इट इज ॲन एनलार्जमेंट ऑफ GI ट्रॅक अँड इज नियरली J-शेप ऑर्गन्स.
हा जो काय स्टमकचा पार्ट आहे, फर्स्टली आपण माउथ बघितलंय, माउथ नंतर सलायवरी ग्लँड्स बघितल्यात, सलायवरी ग्लँड्स बघितल्यानंतर आपण इसोफॅगस बघितलाय. इसोफॅगसमध्ये जे काय फूड येणार आहे इसोफॅगसकडून ते स्टमकमध्ये येणार आहेत. तर इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ GI ट्रॅक अँड इज नियरली जे शेप ऑर्गन. जे काय स्टमक आहे त्या स्टमकचा ऑर्गनचा शेप हा जे सारखा आहे. इट इज अ कनेक्टिंग ऑर्गन बिटवीन इसोफॅगस अँड ड्युडेनम. हे जे काय स्टमक आहे तर स्टमकची ओपनिंग कुठून होती तर इसोफॅगसपासून ओपनिंग होती आणि लास्टला हा ड्युडेनम म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईनच्या पार्टला संपतो. इट इज द कनेक्टिंग ऑर्गन बिटवीन इसोफॅगस अँड ड्युडेनम. ड्युडेनम हा स्मॉल इंटेस्टाईनचा फर्स्ट पार्ट आहे. द स्टमक कॅन बी डिवायडेड इंटू 4 मेन एरियाज. हे जे काय स्टमक आहे त्या स्टमकमध्ये 4 प्रकारच्या एरियामध्ये त्याला डिवायडेशन केलं आहे. तर त्यामध्ये फर्स्ट आहे द कार्डिया, द फंडस, द बॉडी अँड द पायलोरस. असे 4 एरियामध्ये हा स्टमकला डिवायडेशन केलं आहे. तर फर्स्टली आहे द कार्डिया. द कार्डिया इट इज लोकेटेड नियर सुपेरियर ओपनिंग ऑफ स्टमक. ज्यावेळेस ओपनिंग होते स्टमकची, ओपनिंग ऑफ द स्टमक, दॅट द पोझिशन, दॅट द प्लेसमेंट कॉल्ड ॲज द कार्डिया. द फंडस सिच्युएटेड ॲट द लेफ्ट ऑफ कार्डिया. त्या कार्डियाच्या लेफ्ट साईडची जी काय लोकेशन आहे, जी काय पोझिशन आहे, तर त्या लोकेशनला म्हटलं जातं, त्या एरियाला म्हटलं जातं द फंडस. अँड द बिट सुपेरियर पोर्शन अँड कर. देन द बॉडी इट इज द लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक अँड जस्ट इन्फेरियर टू फंडस. फंडसच्या इन्फेरियर साईडला जो काय पार्ट आहे, जो काय एरिया आहे त्याला म्हटलं जातं बॉडी, because it is the large central portion of the stomach. Then the pylorus. The pylorus it is the located below the body of the stomach. कुठं प्रेझेंट आहे तर जे स्टमकची बॉडी आहे, बॉडीचा जो काही एरिया आहे त्याच्या खाली पायलोरसचं लोकेशन आहे. द सुपेरियर पार्ट ऑफ पायलोरस जस्ट बिलो द बॉडी इज कॉल्ड ॲज पायलोरिक antrum and the part of pylorus connecting the duodenum is called as pyloric canal. त्या पायलोरसचा जो पार्ट जो आहे कनेक्टिंग टू ड्युडेनम त्याला म्हटलं जातं पायलोरिक कॅनल अँड विच कंटेन्स दी पायलोरिक स्पिंटर. ते फूड जे काय स्टमकमध्ये फूड आलेलं आहे ते स्पिंटर थ्रू थोडं स्मॉल इंटेस्टाईनकडे पाठवलं जातं. द पायलोरस इट इज लोकेटेड बिलो द बॉडी ऑफ स्टमक. स्टमकचं जी काय बॉडीचा पार्ट आहे त्याच्या खाली हे पायलोरस प्रेझेंट आहे. द सुपेरियर पार्ट ऑफ पायलोरस जस्ट बिलो द बॉडी दॅट इज कॉल्ड ॲज पायलोरिक अँट्रम. म्हणजे त्या पायलोरसच्या खाली जे काय ओपनिंग होईल त्याला म्हटलं जातं पायलोरिक अँट्रम. अँड द पार्ट ऑफ पायलोरस कनेक्टिंग टू द ड्युडेनम दॅट इज कॉल्ड ॲज पायलोरिक कॅनल अँड विच कंटेन्स द पायलोरिक स्पिंटर. देन हिस्टॉलॉजी ऑफ स्टमक. Histology of stomachs. The wall of the stomach is composed of 4 layers. तर स्टमकची हिस्टॉलॉजी बघायची आपल्याला तर त्यामध्ये चार प्रकारचे लेयर्स प्रेझेंट आहेत. द वॉल ऑफ द स्टमक इज कंपोज ऑफ 4 layers. फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लेयर्स आर फर्स्टली द सेरोसा, द मस्क्युलॅरिस, द सबम्युकोसा अँड म्युकोसा. अशा ह्या 4 लेअरपासून स्टमकची वॉल तयार झाली आहे. द वॉल ऑफ द स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ 4 layers फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लेअर. आउटसाइडला पहिला लेअर कोणता आहे सेरोसा, त्यानंतर मस्क्युलॅरिस, त्यानंतर सबम्युकोसा आणि इंटरनल पार्ट आहे तो म्युकोसा. तर फर्स्टली आहे द सेरोसा. इट इज द आउटरमोस्ट कव्हरिंग ऑफ द स्टमक अँड इज मेड अप ऑफ सिम्पल स्क्वायमस इपिथेलियम अँड एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. हा जो काय सेरोसा लेअर आहे स्टमकचा एक्सटर्नल लेअर आहे, आउटरमोस्ट कव्हरिंग ऑफ द स्टमक अँड धीज सेरोसा आर द मेड अप फ्रॉम द सिम्पल स्क्वायमस इपिथेलियम टिश्यू अँड एरोलार कनेक्टिव्ह टिश्यू. त्यानंतर सेकंड आहे द मस्क्युलॅरिस. इट इज लोकेटेड बिलो सेरोसा अँड इज कंपोज ऑफ 3 स्मूथ मसल लेयर्स.
हा जो काय मस्कॅलिनचा लेअर आहे हा सेकंड लेअर आहे. इट इज लोकेटेड बिलो दी सेरोसा. इट्स कंपोज ऑफ दी 3 स्मूथ मसल लेअर. यामध्ये 3 स्मूथ मसलचे लेअर्स आहेत. द आउटर लेअर आहे तो लॉन्जिट्युडनल मसलचा आहे, मिडल लेअर्स ते सर्क्युलर मसलचे आहेत आणि इन्नर लेअर जे आहे ते ऑब्लिक मसलचे आहेत. अशा प्रकारे 3 लेअर्स आहेत स्मूथ मसलचे मस्कॅलिनच्या पार्टमध्ये, मस्कॅलियरच्या लेअरमध्ये. थर्ड आहे द सब म्युकोसा. It connects the mucosa to the muscularis and is made up of areolar connective tissue. This submucosa layer is connecting to the mucosa to the muscularis and is made up of areolar connective tissue. And last, fourth number, the mucosa. The mucosa, it is the innermost layer of the stomach, all of stomach. It consists of simple branch tubular glands packed tightly together, and these glands are arranged perpendicular to the surface. Visually, a group of 4 glands open into the gastric pits, which in turn open on the mucosal surface. हा जो काय चौथा लेअर आहे म्युकोसा, हा एक इनरमोस्ट लेअर आहे ऑल ऑफ द स्टमक. यामध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ सिम्पल ब्रांच ट्युब्युलर ग्लँड्स पॅक टाईटली टुगेदर. यामध्ये वेगवेगळ्या ग्लँड्स प्रेझेंट आहेत ह्या म्युकोसाच्या लेअरमध्ये. अँड धीज ग्लँड्स आर अरेंज परपॅन्डिक्युलर टू द सरफेस. आणि त्यांचं जी काय पोझिशन आहे ती परपॅन्डिक्युलर टू द सरफेस. विज्युअली 4 ग्लँड्स ओपन इन टू द गॅस्ट्रिक पिट्स अँड विच इन टर्न ओपन ऑन द म्युकोसल सरफेस. इन द पायलोरिक रिजन the glands are lined by mucus secreting cell only. In the other parts of stomach, the glands are lined with mucous cell, parietal or oxyntic cell and peptic or chief cells. ज्या काही 4 ग्लँड्स आहेत स्टमकच्या म्युकोसच्या लेअरमध्ये प्रेझेंट त्या आहेत म्युकस सेल, परायटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल्स और पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स सुद्धा म्हटलं जातं. द स्टोमॅटिक ग्लँड्स आर डिवायडेड इंटू 3 पार्ट्स, द बेस, नेक अँड इस्थमस. त्या ग्लँडचे 3 पार्ट्स केले आहेत. एक म्हणजे बेस, नेक अँड इस्थमस. द बेस ऑफ ग्लँड मेनली पेप्टिक सेल्स and few parietal cells, and the neck of the gland contain mucosal cell and most parietal cell. आणि ज्या isthmus contain मध्ये आहे, the isthmus contains few parietal cell, and the gastric pit and mucosal surface of the stomach are lined with columnar epithelial cell. The gastric secretion is the combination of the secretion of mucus gland, oxyntic glands and pyloric glands. The mucus gland secrete 2 type of mucus, the visible mucus and dissolved mucus. हे जी काय गॅस्ट्रिक सिक्रेशन आहे, गॅस्ट्रिक सिक्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ mucus gland, oxyntic glands and pyloric glands, and these mucus glands secrete 2 type of mucus, the visible mucus and dissolved mucus. This visible mucus is a large molecular weight mucoproteins and which on hydrolysis forms the dissolved mucus. The oxyntic or acid secreting glands secrete hydrochloric acid, pepsinogen and intrinsic factor and mucus. These oxyntic or acid secreting glands secrete the hydrochloric acid, pepsinogen, intrinsic factor and mucus. And then this oxyntic gland is made up of 3 type of cell, and these oxyntic cells are made up of 3 type of cell. The first, the mucus neck cell that having secrete the only mucus and pepsinogen, the peptic or chief cell that having secrete the large quantity of pepsinogens, and the parietal or oxyntic cells secrete the hydrochloric acid and intrinsic factor. The pyloric glands are structurally similar to oxyntic glands but contain few peptic cells and parietal cells are absent in these. जे काय पायलोरिक ग्लँड्स आहेत आणि ऑक्सिंटिक ग्लँड ह्या स्ट्रक्चर सेम आहेत बट दॅट हॅविंग कंटेन ऑक्सिंटिक ग्लँड्समध्ये पेप्टिक सेल्स किंवा पायरिटल सेल्स ह्या absent आहेत. इन प्लेस दे कंटेन म्युकस सेल, त्यामध्ये काय आहेत म्युकस सेल जास्त प्रमाणात प्रेझेंट आहे.
and these mucous cells secrete small amount of pepsinogen and large amount of thin mucus and which lubricate the food and protect the stomach from the digestive enzyme. त्या स्टमकच्या लेअर जे आहे त्या स्टमकच्या लेअरला प्रोटेक्ट करण्याचं कामसुद्धा हे डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स करतात. अशा प्रकारे हे सर्व पॉईंट होते. गॅस्ट्रिक सिक्रिशन्स असेल, हिस्टॉलॉजी ऑफ स्टमक असेल किंवा इसोफॅगस असेल. थँक्यू सो मच.